ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹਰਜਸ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਵਡਭਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਪ੍ਰਭ ਝੂਟਾ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, 2 ਵਾਰੀ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਘਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋੜੇ ਜਿਹੜੇ
ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋੜੇ ਨਿਕਲੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਬਚੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋੜ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚ ਕੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋੜ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹਰੇ ਦੀਦੀ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਤੇ ਜਨਮ ਜੂ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਕੀਰ ਖਾਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। हमारे सच्चे पातशाह कृपा कर हर बिसरत सदा कुवारी काको धोखा कहाँ व्यापक जाको तुम्हारी बेन सिमरण जो जीवन मरना सर्प जैसे अजारी महाराज कहते जिहड़ी रूह गुण सिमरन नहीं हैगा नितनेम नहीं हैगा वो इदां सड़दी रहिंदी जिवें सप जहर घोलदा सप का अंदर अग मचती रहती है वो अपना थुक भी जिथे सुनता जोड़ा वो लंघ के वो पैर कर जाता पैर जिन्हों आप कख ला के तो महाराज की बाणी है महाराज गुरु अर्जन साहब कहते बिन सिमरन जो जीवन मरना जिस रूह के कोल कि 10 मिनट भी रब की इबादत नहीं है कितने उन्हें रब का सिमरन नहीं किया वो सप अंदर वह सड़िया गया ऐ जहर भुली जाता जिथे बहना इतना भी अग ला देना जी कोई थी आपको सब सच है सच्ची कई बेचारिया के घर इन्ने सोहने से इन्ना प्यार से इदा की जवाती सुधी निंदक जुगल ने तबाही करके रख धुआं ही उड़ता उस घरों नाले हसते देख के महाराज कहते इस तरह की भी कुर्बन की सिमरनी वो अंदर जहर है वो जिथे भी कहना उत्थे सुट जाता तो जहर तंग कर दी है। रब के प्यारे भाई लालो जी वर्गे शाह लाल जाल जी वर्गे भाई पारो जी वर्गे महापुरख जिथों की लंघ जाते उत्थे फुल खलार जाते फुल क्योंकि रब के प्यारे ने जिथों लंघना उत्थों महका आनी उत्थे सुगंधी आनी है खुशबू आनी है सुकून आना है यही कहेंगे बाबा जी इतने आके बड़ा सुकून होगा बड़ा सुख मिलता परिवार की नींद भी आ जाती क्यों आता है क्योंकि इतने महापुरखों का वासा है इतने शांति का सागर कतियां तलियां ठंडिया कर देने वाला आया सी एक दिन इतने टप ला के बैठा सी इतने बंदगी हुई है तां करके इतने मैं पौनी आनी एक सिंह मिलया कल कहते बाबा जी नगर च भी गुरुद्वारा उत्थे भी जाते हैं पर एक सवाल पूछना मैं क्या पूछना ये भी गुरु घर तुम आख्या से पिंड भी जाया करो सारे गुरु एको ही है एक होर भी विद्वान को सुनिया से कहता गुरु ग्रंथ साहिब तो वो ही हरमंदिर साहिब भी साडे पिंड भी पर कहता एक गल पूछनी हैरानी थी मैं क्या पूछो ये तो उत्थे जाइदा पिंड वाले गुरुद्वारे इन्ना सुकून नहीं होना इतने गलत होना मैं कहता हूँ कोई सेहत पर से दस सकता मैं कोई गलत बोलता पापा का भागी बनूंगा कारण यह अगे बाणी भी कहती सा धरती पई हरियाली जिथे मेरा इतने सतगुरु बैठे आ गया करके क्योंकि आप साक्षात रब सरगुण स्वरूप दे ये निर्गुण स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब अखरां दे विच भिजना पैना बल्कि फिर लभना वो तो हमारे सामने बैठे से अपने वर्गा शरीर लैके आए से तो इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर से जंत पई हरियावली नहीं मेरा सतगुर देखा जाए हमारे
ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਰੇ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲ ਪਹਿਲਾ। ਮਹੱਲਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਜਲ ਬਨ ਮਾਟੀ ਪਿਆ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਨੂਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਲ ਬਲ ਮਾਟੀ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਤੇ ਬਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਮਨੂਰ, ਇਹਦੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਸੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭਾਵ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਧੁਆ ਹੋਏ ਪਏ, ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਬਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖੋਲਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਗੁੜਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਪਰਫਿਊਮ ਵਰਤ ਲੈ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੈ, ਪਲੰਗ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਖੋਟਾ, ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਇੱਕ ਪੌ ਲੱਥੀ ਨਾਥਿਆਂ ਦੋ ਪੌ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਣ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਖੋਟਾ ਵਾ, ਤਣ ਚੋਰ ਹੈ। ਤਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਡੁੱਲੀ, ਵੇਖ ਮਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖੁੱਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੱਸੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆਪਕੋ ਸੰਗਤਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਹੱਸੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਵੇ, ਅੰਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਦੀ ਖੇਡ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਗੋਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਕੀਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਮਨ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਗਣ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਭਏ, ਕੂੜ ਵਜਾਵੇ ਤੂੜ। ਇਹਦੇ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੂੜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਾਜਾ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਘੁੰਮਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਭੈੜੇ ਰਸ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵ ਉਮਰ ਭਾਵ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਗਣ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਭਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੇ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੋੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ। 7-8 ਬੈਠੇ ਨਾਲੇ ਤਾਜ ਪੇਟੀ, ਇਹਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਐ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਭਾਵ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਜਾ ਪੁਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਈਐ, ਦੁਬਦਾ ਡੋਬੇ ਕੂੜ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਦੁਬਦਾ ਡੋਬੇ ਕੂੜ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕਾ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਿਤੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਕਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਛੱਤ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਛਿੱਤਰ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸੇ ਭਾਣੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਦੁਬਦਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪਾ ਦੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਿਨਾਂ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਪਾ ਦੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਹੇ ਬੌਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਭਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾ ਦੀ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਦਾ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਹਦਾ? ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਗਿਆ ਭਈ ਲਵੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਬਦਾਤ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਖੋਜ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਆਕੀ ਰਹੇਗਾ ਹੋਏ, ਵਾਰੋ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ ਬਜੇ ਸਮਝੋ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਚੜੇ ਸੂਤਰੇ ਪਾਰ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰਿਓ ਦਾ ਹਾਰ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੀ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਾਉਂਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਦੋਂ ਛਕਾਉਣੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਭੁੱਖ ਹੋਊ ਛਕ ਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਿਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 5 ਐਤਵਾਰ ਸਕਾ ਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੱਤੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਬੂਬੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਓ, ਕਦੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਮਰੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਖੂ ਕੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਓ ਨਾ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਥ ਹੈ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਜਿਆਂ ਸਰਾਣੇ ਖੜੋਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਧਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਕੋੜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇੜਾ
सतगुर मुक्त ना पावे कोई, पावे मुक्त ना हो फिर कोई, पुछो किया जाए नेक जूदी भरमे आवे फिर सतगुर मुक्त ना पाए। पहलों मारे काम कीते धनिया जिन्हें गुरुद्वारे बड़े नहीं कि पाठ नहीं किया तो गदी भाल दे, गदी कितों होनी। महाराज की बाणी कहती जो जिउंदा सी 5 मिनट नहीं बैठा तो महाराज को गाला कढ़दा सी, गुरुद्वारे की भी निंदिया करता सी, कथा कीर्तन की वड्डे बाबे आए वड्डा कीर्तन कई बहुत गए। जो उनके मंजी से पैसे बाबे ने सद लो अरदास करा दो, मैं कहा किहड़ा बाबा ने किहड़ी अरदास, सारी जिंदगी का विरोध करता रहा हुण ते अरदास करा दे। तो इस करके बारे सच्चे पातशाह कहते हैं गरीब नवाज दीना बंधु सतगुरु, कहते बिन शब्द है प्रभाई है। शब्द नहीं जिहदे कोल बंदा गौरा उन्होंने रस्ता नहीं मिलना। जिस बंदे को कला ना हो कोई काम बनाता हो बेचारा धक्के खाना रहता है। जिन्हें हाथ सीधे किए हो भावें साइकिल में पैंचर ही लाना आता हो वो भी चीज़ जी है ना चलो कहते रोटी जोगा हो। इस तरह मारे कहते शब्द तो बिना धक्के खाएगा तो मारे सच्चे पातशाह में दुबदा डोबे जी दुजिती है ना ये पूरा के पूर डोब के रख देती। दुबदा च नहीं मेरे सिख ने कदे पैना, अज सानू खत्म करने वास्ते दुबदा च पाया गया। 1983 का घल्लूघारा होया जिहदे विच 6 जून जनरल कुलदीप बराड़ कहता है कि असीं 2 घंटे का समा रखा सी संतां नूं बन के लिया कि 2 घंटे च मोर्चा फतेह कर लेना है। 48 घंटे 72 घंटे का कारज बन चलिया। आपको सतनाम कहते सब एक चमकौर की गढ़ी चेते आ गई फिर आपको सतनाम। 10 लाख बंदे दियां चीकां निकल गई 40 योधियां नूं फड़न वास्ते। इत्थे फिर वो लिखदा कि 5 मिनट दे विच 1.5 तो 2 लाख गोली चल गई सी। 5 मिनट दे विच हवाई फैर जिहड़े होए सी ना काल तख्त ते 5 मिनटां 1.5 तो 2 लाख गोली उत्ते चल रही सी लगातार। साडियां किहदा लत्तां कंब रहीआं सी। जिस संत नूं 2 घंटियां की गल करदे सी पूरे 25 के 26 मिनट के 1750 जवान जिहड़ा परिक्रमा विच गया सी उस संतां ने मिट्टी कर गया। ये वो बंदा किताब लिखदा जिन्हें हमला किया। गुरु घर की वेखो कितनी वड्डी उहदा भी भला हो जाना क्योंकि जांदा जांदा गुरु का जस ले गया। उन्हें क्या बहुत कुछ बाबा दीप सिंह बारे लिखा। उन्हें कहते जिथे महापुरुष का स्थान है उत्थे साडे टैंक नहीं तुर सकते। लोग अज कही होंगे बाबा दीप सिंह ये जिहड़े शंकावादी लोग ने ये खत्म करना चाहते हैं। साडे कथावाद कही जाते बाबा दीप सिंह का सिर नहीं लथा वो कितना तुर गया। ਜਿਹੜੇ ਢਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਗਾਨਾ ਉਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਇਆ ਰੁੱਖ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਵੇਖ ਦਸਤਾ ਟੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਨੇ ਬੁਲਬੁਲ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸੂਈ ਸ਼ੇਖ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। मुर्दा रोपिया दगे दी वेख दुनिया लांबू चिखा खुलाया। जो बंदे नूं अग लाउंदे मर जाना आपां ने सारे। उदों फिर सारे रिश्तेदार कहते वड्डा मुंडा कित्थे आ उहनूं बुलाओ ते अग लाओ। वो जो वड्डा मुंडा अगे हुंदा ते जिहड़ा मरिया हुंदा है ना कवि दी कल्पना वो आवाज कहंदा वो ये की कर लगा कहंदा बापू साड़न लगा इहदा पुੱਤ तुहाडा करके मैं किते गुरुद्वारे नहीं गया किते मैं दापन सेवा नहीं की किते बाणी नहीं पढ़ी मैं घाटे धंधे करता रहा। लोगों दी वट्टां वड़ वड़ के चोरी पट्ठे वड़ के किसे दा कोई पुराणियां नूं मारना हुंदा सी। तो इस करके मैं खोलिया करके जिन्हों फिर कबीर साहब कहते कोटि कोटि जोर कै जोरे लाख करोड़ चलती बार न कस मिलो लई लगोटी तो कहते पोरिया करके गड्ढा दित्तियां खोलियां किसी होर ने ते 10 रुपये नहीं छबील च पाए कि पानी पी गया कोई तेरा भला होए किते 2 किलो आटा नहीं पाया किते लंगर च भी छकण वाला छक के फिर गुरु अर्जन साहब प्रसादा छकाउण वाले भला करी आपदा सतनाम।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ तो गरीब नवाज सच्चे पातशाह दा तार दीना बंधु है, मालक है सारी सृष्टि का। महाराज कहते दुविधा च ना पै जा। अगलियां ने वेख्या भी इन्हां दा काल तख्त है, इन्हां फेर बना लिया, इन्हां दा सरोवर पूरिया, इन्हां फेर बना लिया, इन्हां दे गुरु ग्रंथ साहिब नूं गोलियां मारियां, इन्हां फेर लिखा लिया, इन्हां दा ताबिया च बहण वाला हैड ग्रंथी गोलियां वज के चिट्टी चादर लहू ना भर गई अगले दिन छड्ड के नहीं गया। मारे हैगे सी उदों दे जेड़े बांह खड़ी करके आ गए। जाना अज भी पैना होगा 10 सालां नूं, पर किन्ना सिरक सी भैणों वीरो। आपां अज सुखी हां तां भी गुरुद्वारे नहीं पढ़दे। माफी दिओ, मस्कीन साहब दे वजन सी कहंदे कोई भी चीज में जिन्ना चਿਰ ठोकर नहीं वाईदी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आवाज नहीं होती। तबले ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵੱਜਣਗੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਵੱਜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਲਾ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਵਾਈਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਕੋ ਸਾਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। रात के 12 बजे इतों दर्द हो गई जाड़, उठ के बह गया कि सारा टब्बर बैठा तो बेड़े च तुरया फिरदा वाहिगुरू वाहिगुरू महाराज दिन चढ़ते दर्द जाती। तो महाराज जी कहते होंगे भी अज भी उठे हैं तो उतरा भी उठा कर, अज दर्द ने उठाया तेन पहली रात पिछल रात ना जाके ते अगों पिछों जो कोई उठता उन्होंने कहता भांडे ना खड़कायो, परे परे स्नान कर लो, मैनू ना ठा दो आपको सुनता। ਵਾਹਿਗੁਰੂ लकीरी घरे जाइए घर दे कहेंगे बाबा प्रेम जी ने स्नान करी तो तड़के उठना तो भांडे ना खड़काई साडी जाग खुल जाए। तो बाबा कबीर कहना एक कंबल होर पा इन्हां दा हो जे भला। किते कबीर सूता क्या करे उठ केरा जपै बरार, एक दिन सोवन होए को लांबे गोड़। इन्हां दा कंबल ला के बाल्टी उत्ते पा के उन्हें दस भी कबीर साहब आवाज़ां मारदा भी गोडे सिधे करके पियाए, इन्हां नूं इकट्ठे कर चौंकड़ा मार के बह जा। इन्हां मैं नहीं मारना नहीं वाजदा, कहते फिर एक दिन सिद्धियां हो जाएगा मुड़ के इकट्ठियां ही नहीं होंदियां। लांबे गोड सारे गोडे लंबे करके फिर थोड़ा सीधे होए। तो फिर कई कहेंगे उठ गल्लां करिए भी अखां खोल, तैनूं नहीं पता भी कबीर वास्ते सुता। गुरबाणी तो पहला कहती रही है, इन्हें मुड़ के नहीं उठना, एक बारी गोडे सीधे होते बीबियां करी जानियां अखां खोल, ये उठ के बह, ये तो दुख सुख कर होर कर ला को सतनाम। ਵਾਹਿਗੁਰੂ बाणी में बड़ा कुछ प्यार होता पर चेता भुल गया। तो साध संगत जी उन्होंने साडा सरोवर पूरिया, साडा काल तख्त ढाया, गुरु पिता गुरु ग्रंथ साहिब जी के सीने च गोलियां मारियां, गुरु दा हजूरी सिख शहीद हो गया। तो फिर की होया, थोड़े समय बाद संगतां दे स्वरूप भी प्रकाश करता, हैड ग्रंथी भी नवा आ गया, ते गुरु दे दरबार भी सोहने हो गए। तो फिर अगलियां ने देखा भी ये कौम नूं मारना किदां है, ये जदों भी इन्हां दा नुकसान करीदा है नुकसान फिर भर लेंदे आ। फिर अगलियां ने साडे ते चाणक्य हमला किया। चाणक्य नीति तुहाडे कोल बजुर्ग पढ़े लिखे बैठे, ਉਹਦੀ नीति ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पढ़िया होवे। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ नीति दसी है कि जदों अंब फुटना होवे तो ਉਹਨੂੰ कुहाड़ा ना मारो, क्योंकि कुहाड़ा मारोगे तो लोग वेखणगे, केस कचहरी च अजूबा तरीका भुगतोगे। कहंदे फिर भाऊ अंब फुटना किदां है, इन्हां फिर शक्कर ते दही मिला के ते ਉਹਦੇ जड़ां च पा दित्ता। वो कहता दही तो मैं कभी आप नहीं खाता, फिर रुख नूं दही पाउण जाऊंगा। मेरे जवाब भुखे बैठे कहते फिर चाणक्य नीति नहीं करनी, तुसीं काले पै जांदे आ, ताईं तो तुहाडा लोकी फायदा उठा जांदे। कहते काम इस तरीके नाल करो भी अगले नूं पता ना होए। साडी कौम जिहड़ी इहदे दिल च कोड़ नहीं है, ये मूँह दे बड़बुले है, सीधी गल कर जांदे। जिहड़ियां राजनीतिक कौमां है वो मूँह दियां मिठियां ते अंदर अंदर खाते खत्म। वो साडे दे जोधे जेलां 'च बैठे हैं, उन्होंने थोड़ा थोड़ा रोज मिठा जहर दिता जाता खाने। वो जिहड़ा जहर है हौली हौली करके शरीर नूं ऐन खत्म करी जाता, ते उन्हां दा शरीर डाउन होई जाता। यकदम करनगे ते रौला पै जाना, पता लग जाना भी मरवाता या मारता दे नाम बलात्कार। वो इदां दी चाल है कि थोड़ा थोड़ा करके बंदे नूं खत्म करो, पता भी ना लगे, सप भी मर जाए ते सोटा भी जाए। तो इस करके उन्हें क्या कहते
कुहाड़ा ना ले जाए रौला पे पता लग जू वीडियो बन जू कहते फिर दही शक्कर क्यों कहते तू चल तो सिंह दसते हैं उन्हें 15 दिन पाया जिन्ने कीड़ियां कीड़े से जड़ा इकट्ठे हो गए उन्हें जड़ा खोखलियां करतियां इधर बदल चढ़िया लेंदे पासों चढ़ते चली हवा वो जेड़ा आउट सी उधरे वो चले गए क्योंकि जड़ा खाली सी वो फिर कहता बल्ले मित्रा आ तो काम ही सौखा ना केस होया ना रौला पिया ना पता लगा वो कहना अज भी लैके जा कहना हम तो डिग पिया वा कहते तेन नहीं पता कौलिया राजनीति या तो मरे ते भी जा गया अगले छापना होगा भी मरे ते आया तो बड़ी का बड़ा कुछ मिलता तो इस करके कई बार जिन्हें मारिया भी वो ज्यादा संस्कार के बंदे मल मल नवाते कि किसी को पता ना लगे भी मेरे नेड़े चिट्टी गई वो भी फड़ाउणगे लकड़ा भी फड़ाउणगे बाबा जी किधर चले गए इधर आके अरदास करो ज्यादा चातर बनने पता लग जाता है अपने सतनाम तो कहते इस करके बिना अज भी लैके जाके ना अज की करना कहना जिदा अंब ध्याना वेखे जे तू अज ना गया तो शक हो जाना तू सगों उच्ची रोई उस तो भी ज्यादा रोई वो सामने पखंड करी भी मैं पूजा करता रोज दही शक्कर ना तो अज की करना वो इदा ही गया तो मैं जपी पा के ना रोना करनी आप होर ला लांगे कुदरत की खेड आ कुटिया गया बस थोड़ा जाके कहना मैं तेरे पैरी हाथ तेरी नीति कामयाब हो गई होए कहते चाणक्य नीति है अज साडी कौम के अगले आओ बरती उन्हें वेख्या भी इन्होंने बंद बंद कट के वेख ले चरखड़ियां से चाल के वेख लिया इन्हों नीया च खिलार के वेख लिया दिल्ली चांदनी चौक के शहीद करके वेख लिया इन्हों के गुरुद्वारे ढा के वेख ले समूह साग ये कौम नहीं गलों नहीं ये कौम को खत्म किदा करना है उन्होंने हुण की कीता कीड़े इकट्ठे कीते जिहड़े प्रचारक है ना लाइव चलदा कीड़े इन्हां कीड़ियां नूं उन्होंने गुरकी पाई है जिहड़े दुखी ना गुरु घर दे इन्हां कीड़ियां नूं गुरकी पाई है कि हुण इन्हां दे मूँह चों इदां दी कथा कराउंदा है भी सिखां दे बच्चे गुरुद्वारे तो नफरत कर ढाओ ना गुरुद्वारे बदल इन्हां दे बच्चों को इदां दी कथा सुणाओ कि रब तुहाडे विच ही आ तुहाडे घर च ही भी गुरुद्वारे तो किनारा कर दे सरोवर ना पूरो इन्हां दा सरोवर दे उत्ते इन्हां को बोल दिओ कि इन्हां दे बच्चों कोल पानी आ जिहड़ा सरोवर दे लागे ना होया कि इदां तुसीं सुणदे आ मोबाइल तुहाडे कोल अगले ने आखा दुख भजनी बेरी ना पुटो प्रचारक के मूँह इदा प्रचार कराओ कि ये रोखा ये खंड इतने कुछ नहीं है जो दुख भजनी बेरी तो प्यार ही खत्म हो जाए अगर को सब वीडियो पई वो सब ना तां नहीं लेंदा कि किसी का प्यार होंदा या पर किसी हिरदा नहीं दिखाना चाहते ये सारे कीड़े उन्होंने खरीदे हुए आ मिठा पा के ये सिख कौम दी जड़ां दे विच वड़ गए आ हौली 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 इदा का प्रचार करी जाते हैं अमृत वेला नहीं होंदा सरोवर नहीं होंदा नितनेम नहीं होंदा कोई केस रखने की लोड़ नहीं होती कोई कपड़े खास नहीं होंगे पर बैठ छट पा के पाठ कर लो ये सारिया चीज़ां की आ हुण जिहड़ा DSP है उसकी पछाण की है वो मोढे का स्टार ते उसकी बरती RCF का नौजवान है उसकी पछाण की उसकी बरती गुरु का रागी ग्रंथी की बरती पछाण ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸ਼ਰਟ ਪਾਓ ਵਾਲ ਪਛਾਣ ਵਾਲ ਕੇ ਮਾਡਰਨ ਬਣ ਕੇ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਲਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਖੁਸਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕਲਮ ਦੀ ਮਾਰ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਆ तलवार की मारना बंदा बच जाता कि 2-4 साल फिर आम आ जाता जिते कलम की मार मिल गई वो कभी बचिया अज मैंने सब कलम की मार मारी है कि मैं धन्यवाद करना वा गुरमुख प्यारी गुरु की संगत का और इस रूह का जो इस माध्यम के देशों विदेशों की संगत कथा लाइव सुनती है और इस चीज़ का बहुत आप में फायदा हो जाता है क्योंकि अपने अपने वचन बंदे को वंडन का मौका मिल जाता है सो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते बिन शब्द है प्रभाई दुर्दा डोबे पूर शब्द तो बिना भौंदा फिरेगा दुर्दा तेनू खत्म करेगी मन रे शब्द धरो चित लाए कहते मेरे मना शब्द नू प्यार कर फिर तू धरना वा मन रे शब्द धरो चित लाए तू तां करना शब्द चित ला
प्यारे चित कितना लाओगे जे पढ़ोगे या बहोगे। हुण बाणी जे कोई पढ़दा ना सिखदा ही कि गुरुद्वारे भी आप ऐतवार दस्सिया कि आईदा भी 2 मिनट हाथ लाउणा तो सतनाम कि बस देख लई मत्था टेक के परिक्रमा कीती चल कर कि गुरु की तुहाडा कहंदा मन रे शब्द तरो चित लाए कि मेरे मना चित ला शब्द में हुण तुसीं बैठे 40-45 मिनट क्यों अपना माइक समझ आ रहा चित ला के बैठे ना जिहदा चित नहीं लगता वो कहना चल गया आपको साथ चित तो बिना कोई काम नहीं होता किते भी दुकान पे बैठा मैं चित लाना पैना मेरी गल करो जे मैं कहां कि कोई आया नहीं इतना 2 घंटे तो मैं बंद कर दिया तो फिर कितों किते ला लांगे काम इस करके कोई भी चीज नूं टाइम लगता तपस्या करनी पैंदी उन्हां को बाजार च वेखीदा किन्नियां दुकानां सारे दुकानदार खोल के बूहे अगे बैठे आपां सारा दिन कोई बना रहे पर वो अपनी ड्यूटी दे रहे तू भी कहते पोथी लैके बह जा नहीं आता कुछ वो जिदा किते ना किते ते आऊगा ही गाहक किते ते किनका डिगूगा ही तू बैठा ते रह रंग लागत है भ्रम हुण सौखा ही काम छुट जाता बाबा जी असीं ते गरीब आ संत बाणी नहीं पढ़नी होंदी ते पापी हाँ वाहिगुरू सेवा करो नहीं वाहिगुरू जी मैं ते पापी हाँ वाहिगुरू प्रसाद लाउण दिओ नहीं जी असीं ते पापी हाँ बस इक्को शब्द जिहदा सरदा नूं की लोड़ सिखण दी वो तो सौखा ही छुट जाता जी मैं पापी है तो बाद कहते बीमार डॉक्टर को जाऊँगा तो इलाज होएगा ना इस करके मारे कहते मेरे अपना शब्द ना जो रज की कमाई कर जे तरना है जन गुरमुख नाम ना बूझिया मर जन्म आवे जाए कहते हे गुरमुख भाई जिन्हां ने नाम नूं नहीं पछाणिया वो रूहां फिर की वो वार-वार जमदियां ते मरदियां रहिंदियां हन विश्राम दे के सतगुरु कृपा करदे हन तन सूजा सो आखिए जिसमें साचा नाओ मारे कहंदे ओ सरीर सुचा जिहदे विच परमेश्वर दा नाम ते ओदा भावें हत्थ 5 वारी धो लो 10 वारी धो लो दिहाड़ी में 5 वारी स्नान कर लो वधिया कपड़े पा लो पर जिन्ना चिर तेरे अंदर गुरबाणी नहीं ना हैगी तेरे अंदर परमेश्वर का नाम नहीं स्थान सच्चा नहीं होना इन्हें झूठा ही रहना है सच राती देहोरी जहवा सच सुआओ इन्हें जिहड़ी तेरी देही है ना परमेश्वर दे भै करके इहनूं सच्चा रंग चढ़ना भै तो बिना नहीं कुछ भी होना जो आप डरते हैं ना गुरु साहब कोले उदों ही खेड वरतदी है जे मेरा प्यो है ना मैंने दौके का डर है तो मेरे प्यो का रुतबा वेखे जे मेरी माँ की झिड़क का मैंने डर है तो माँ का रुतबा बरकरार है जो झिड़क तो डर खत्म हो जाए उदों माँ प्यो का रुतबा भी खत्म हो जाता इसी तरह गुरु तो जिन्ना चिर आप डरते हैं आप प्रेम ना रही कई फिल्मां देखिया मैं वो बच्चों को पुछ चुप गुरु साहब जी का पाठ चल रहा भाई इतने ना गल करो बड़े डर के पैर रखना भावना ना मत्था टेकना भावना ना वो डर है जो डर आ उदों गुरु आ जिन्हों डर नहीं वो आया तो गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते चढ़ के बह गया बेअदबी हुई इतने वीडियो हुई उत्ते चढ़ के बह गया फिर उन्हें माला चुके फिर अंग पाड़ के नचन लग गया वो वास्ते तो कुछ नहीं है इस करके जेडे बच्चे नूं अदब है वो अपने बापू के दाड़े च कंघा फेरदा बापू दी मुछां वाहंदा पग बन के कोई चाहे कहंदा सरदार फलाना सिंह ते बापू भी कहंदा पुत ठंड पै गई छोटा पुत नशई है ਵੱਡੇ ने दाड़ा वाया पग बन्नी फोटो खिचाई ते पैरियां लाए ते प्यो ने आख्या जवानियां माड़े तेरा भला होवे बड़ी उम्र भी सोगला में जिक्का आया उन्हें दाढ़ी तो फड़ लिया बापू पग लाती धक्के मारे ते बापू ने आख्या जा गुरु करे तेरा कापड़ा रहे जैनी जेड़ा दिल गया वो सीस लै गया ते जिन्हें चढ़ाई की हो हुण इसे तरह गुरु रामदास के घर जेड़ा दिल के आया अन्ने नूं अखां मिल गई बोलो है लंगे नूं लत्तां मिल गईयां बोलो गूंगे नूं जबान मिल गई बोलो वाहिगुरू वाहिगुरू कोई बीमार नूं तंदुरुस्ती मिल गई बोलो वाहिगुरू ते जेड़ा गुरु रामदास के घर नूं ढाउण आया उहनूं सदा लई मौत मिल गई बहुत बुरी हालत नाल अंत होया रहिंदी दुनिया तक लानत पवे
इस करके जो शरणे आवे तिस ये रिश्ता प्यार का है। प्यार करके बापू का सारा ले लो, गुस्से का तो पंजी नहीं दूगा। आपूगा जा लाड़ा जो जिथे लाना गुरुद्वारे चढ़ा के तेन कई बजुर्ग नहीं किया, बच्चों की सेवा नहीं की, अनपढ़ हो गई। 20 किले जमीन से करोड़ों रुपया गुरुद्वारे ना लवा गए। गुरुद्वारे महापुरुषों को कहता कि जिन्ना चਿਰ जीने ठीक है, जितना मर गए साडा भोग पवा दिओ, साडा खंड पाठ वधिया तरीके नाल कराओ ते जायदाद गुरुद्वार बहुत है। जवाब दिहाड़ियां करदा बरतूता नहीं करनियां अपने साथ जी सांभिया होता पैरी हथ लाया होता तो तेनों दे के जाना है। जो तुम पानी की रिपोर्ट नहीं दी बजुर्ग किसी सेवा पूरी की नहीं है तो फिर तेन कितों जायदाद दे दे, वो तो फिर को इस तरह लगेगा। गुरु भी उन्होंने जायदाद दिता जो सेवा करता है। जिन्हें अमृत वेले 2:30 बजे उठना, कोची फड़नी है, फिर लोग तो प्रसादा पका जाना, कि झाड़ू फेर जाना, गरीब को गुरबे का भला वो सेवा वा। उन्होंने खुश होकर फिर गुरु ग्रंथ साहब इन्नी कि जायदाद देंदे ना सकते, तुहाडे च बहुतियां ने लई है। रोटी नहीं सी पकदी, अज दुनिया के करोड़ां बतियां प्रसाद इस घर झोली लैके आईदा आपां। इन्नी कि जायदाद है ना इस बापू को जिहड़ा तख्त ते प्रकाश है। मैं कहना इन्नी किसी के कोल नहीं हैगी, प्यो दादे का कोल बिठा के जाना तां मेरे मन भया रिदाना। इस करके महाराज साहब जी झोलियां भर देंदे हन। सच्ची नदर निहाली है पौड़ न पावे तारो। कहते सच्ची नदर जिस उत्ते गुरु खुश हो जाए, बापू खुश हो जाए ना, ਉਹਦੀ 84 खत्म कर देंगे। बौड़ न पावे ताओ, फिर उन्हें तपस्या तपश नहीं मिलती। जेड़ा नरक ने ना तपना, वार वार जमना मरना, जूना भोगनिया, इन्हां तो बद खलासी हो जाती है। साचे ते पवन भया पवन ते जल होए। उन्हें यकीन हो जाता है कि सच को हवा ते हवा को पानी बनी, भाव सूखम तत्ता। परमात्मा ते यकीन है कि सारी सृष्टि को उन्हें बनाया है। जल ते त्रै पवन साजिया घट घट जोत समोए। कहते उसकी कृपा है जिन्हें त्रिभुवन तीन भवन साजे, लोक प्रलोक विदलोक। ओदी पवन होंद जिहड़ी है जल तो है, भाव पवन गुरु पानी पिता। पवन गुरु है, गुरु जिदा पवन श्वासा तो बिना जिंदगी नहीं, गुरु तो बिना भी जिंदगी। पानी प्यो है, पानी तो बिना जिंदगी नहीं। इस तरह करके हमारे सच्चे पातशाह कहते गुरु भी तेरा पिता है, ते पिता तो बिना पुत्र नहीं जमदा करेगी। जेडे कहते ना रब नहीं है, असी सब कुछ खाओ पीओ, बहुत वड्डी गलतफहमी है। क्योंकि केड़ा बच्चा जिहड़े अपने प्यो तो बिना होया, ते प्यो परमात्मा है, ਉਹਦਾ नाम जपना ही पैना, ਉਹਦੀ हस्ती है। निर्मल मैला ना थीए शब्द रतै पत होए। कहते जिन्हां नूं शब्द नाल प्यार है, उन्हां दी मैल मुक जाती है। कदे भी अंदर उन्हां दा मैला नहीं हुंदा। उन्हां दा लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाता है। जिन्हां दा अंदर भी निर्मल ते बाहर भी निर्मल है। एक बारी बंदा बाहरों बहुत सोहना लगता, अंदर मैला होता। जो दोवें चीज़ें इको जिहियां हो जाण ना, कई इंसान होंदे उन्हां दे जो मूँह च अंदर भी होगी। उन्होंने कहते दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया। जे मैं दिलों कहता रहा कि तेनों कुछ बनावांगे, बनूंगा। जे मैं मूँह तो कहता तेनों बनावांगे, अंदर दबागा पा गया आगे गल। जो किसी को दिलों चुकना चाहोगे वो चुकया जाना है। जो मूँह तो कहोगे अंदरों कहोगे ना 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 मेरी बराबरी न करे, वो बेचारे ने कितों संभलना है। कहते उन्हां पार की लावना पतना, थले शेप हो जाण जिन्हां बेड़ियां दे उमर पत्तरे दी भला रही किन्नी। जेड़ा वसदा घोर ने भेड़ियां दे, मृग मौत तो किस तरह मुक्त हो जू, रात सौंदा कंडे हेड़ियां दे। उन्हां पार की लावना पतना नूं थले शेप हो जाण जिन्हां बेड़ियां दे। उन्हां कोल नहीं पातशाह राज रहिंदा, फुट पै जी कौमां। अज अपनी कौम बन के ना इकट्ठे हो, पंथ इकट्ठा हो, सारे जने इकट्ठे होइए। जिस दिन संत जरनैल सिंह ने कहा इकट्ठे होइए, उस दिन कौड़ा सी आपको सपना
ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਲਈਏ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਕੱਠ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਏਕਤਾ ਮੈਂ ਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਦੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਛਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਤੋੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਖਰਾ ਤੋੜੋ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਖੰਗੇ ਪਰ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਇਹੋ ਮਨ ਸਾਜ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਨਦਰ ਕਰੈ ਤਿਸ ਮਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਜ ਤੇ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਭੂਤ ਸੱਚ ਪੈਰ ਤੇ, ਜੋਤ ਸੱਚੀ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤੇ 5 ਭੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਭੈ ਚ ਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਹੱਥ, ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਭੈ ਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੋਤ ਸੱਚੀ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਚ ਜੋਤ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਨਾਮ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਵੀਸਰੈ, ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਪਤ ਤਾਹੇ। ਇਹਦੇ ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸਰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਮਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਉੱਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫੜ ਲੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਛੱਡਤੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੈ ਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਗਨਮੈਨ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਦੀ CID ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਂਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਕੋਈ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਮ ਜਿਹਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਉਹਦੇ ਦਾਗੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਸੀ ਦੇਸ਼, ਸਪੀਚ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੂਬੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ, ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਧਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਨੇਕ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰੇਜ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਭੱਜੋਗੇ ਕਿ ਰੁਕੋਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੋ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਝੂਠਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਧਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਮੇਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲੇ ਕੀ, ਟਕਸਾਲੀ ਕੀ, ਨਾਨਕਸਰ ਕੀ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁਕੜਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਜੀ। ਰਾਵਣ ਵਰਦਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾਭੀ 'ਚ ਤੀਰ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਕਾ ਤੇਰੀ, ਲੰਕਾ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਡੋ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ? ਇਹ 20 ਬੰਦੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੂ ਤੇਰਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੂਗਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਬਣਾ ਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਰਹਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਕਰਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋ 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਪੜਾਏ, ਆਪ ਹੀ ਘਰੇ ਲਿਆਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਚਲੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਚਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ 84 ਸੀ, ਅੱਜ 2022 ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਧੰਨ ਸੀ ਰੂਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਵੀਰ ਦੀਆਂ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੂੜੇ ਪਾਏ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਰਨੀ, ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਥੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੱਲੇ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਹਦਿਆਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਊਟੀ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਨੇਡ ਵਧੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। 20 ਫੁੱਟ 30 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟੈਂਕ ਉੱਡ ਗਏ ਕਾਬੂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੰਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਸੀ ਅਣਖ ਦਾ ਜਿਉਣਾ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਜੀਓ ਪਰ ਜੀਓ ਸੋਹਣਾ, ਤੌਰ ਨਾ ਜੀਓ, ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ 4 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਂ ਮਰੀ ਪਈ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਕੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ 2-3 ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸੰਗਤੇ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੋਹਰੇ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ,
ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਹਿਮ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। 300 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ 300 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਸੰਤ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤੇ, ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਲੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਲਾਲਚੀ ਜੀਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ। ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਭਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਆਗੈ ਜੀਉ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਤੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਿਆਇ। ਤੇਰੇ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਰਿਖੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਭਰਨਉ ਨਿਗਾਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਜੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡ ਤਤਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਹਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤਾਵੈ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ। ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਦੀਕ ਦਾਨ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਰ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਕਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਕੇ ਰਾਖੇ। ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਭਗਤ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ
ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤਾਂ ਪਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਜਬਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਾਓ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆਓ, ਇਹ ਤੁਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ ਕਬੀਰ, ਮੋਹਿ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਹਰ ਕੈ ਦਵਾਰ, ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ ਗਗਨ ਤਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੈ ਕਾਉ, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जो जन को दाओ, सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू ना छाड़े खेत दे, महान गुरु का अनुसार, जून 1984 दे, सबूत शहीद ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀਆਂ ਕੇ ਜਾਪ, ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਸ ਦੇ ਬਚਨ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ 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 ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਖੋਜ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹੇ, ਕੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ
ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮੋਹਿ ਮਰਨੇ ਕਾ ਜੋ ਹੈ। ਮਰੋ ਤੋ ਹਰ ਕੇ द्वार मत हर पूछे कौन है। तदा हरि पार सतनाम वाहिगुरु जी एक ओंकार सतਿ प्रसाद। गुजरी महला चौथा। हर तीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए। सबना को संबंध हर कर दिए। माई बाप पुत्र सब हर के किए। सबना को संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहियो मेरे पीर। हर का तन मन सब हर के वस है शरीर। भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई। विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर सो बन आई। तब जो किछ करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कार्य कम हम हर लाए। सो हम करे जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई। ते जन नानक राम नाम लिव लाई। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई। ते जन नानक राम नाम लिव लाई। वाहिगुरू जी का सतनाम वाहिगुरू सतनाम